पे जय जगन्नाथ केमी अच्छे समस्त पे बहुत ही भल थे सो तुमने सेमती भल था तो पे आज भिडियो संपूर्ण भाव तुम +3 5 सेमिस्टर ऑडियनस GE2 तुम GE2 यूनिट केते ना यूनिट 3 कौन अच्छे पृथ्वी बाहर मनीष तो मैंने तो पिला माने से तुम पृथ्वी बाहर मनीषर जो आम दुईटी एपिसोड कर सारी जहाँ द्वारा कि तुमने कौन मैंने से भिडियो मध्यम तुम प्रथम परिच्छेद रु 11 परिच्छेद पर्यंत आलोचना करते तो पे आज तुम 3 नंबर पार्ट्रे आज पार्ट्रे तुमको समस्त माने जिते सब तुम 12 रु 20 जाए जितकी सब परिच्छेद गुड़िक अच्छी मैंने केटा अच्छे तुम 8टी परिच्छेद अच्छी आम 8टा सारा परिच्छेद गोटे भिडियो माध्यम आलोचना करिया तो पे जो पे फास्ट पार्ट 1 पार्ट 2 भिडियो गुड़िक देखी ना तो से मैंने फास्ट है पार्ट 1 पार्ट 2 भिडियो देखिए देन आज भिडियो देखिए ताहले तो मैंने किसी बुझीपार ना 12 परिच्छेद प्राय तुम मुंडे किसी पशि न पारे जो मिस लोरा वॉकर और रिचार्डसन मंगल ग्रह को कहीं जाइए किपर जाइए केबे जाइए तो सेगुटा सब अच्छी तुम फास्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट है तो चलते आरंभ कर सांप्रतिक जुग हूँ विज्ञान जुग जो सांप्रतिक मान कौन वर्तमान जुग वर्तमान कौ जुग चलती विज्ञान जुग विज्ञान नूतन उद्भावन और आविष्कार मनुष्यर प्रतिटी अभाव को परिपूर्ण करने सहित संकटमय परिस्थिति उद्धार कर सहायक होता है तो निहती भाव में वर्तमान जो विज्ञान जिते सब डेभलप कला आगुरी जमी कौन चिठी द्वारा सब खबर पठा होता बर्तमान कि सब फोन द्वारा तो बर्तमान एत टेक्नोलोजी डेभलप कला जो ड्राइवरलेस कार गुड़ाक हो कि तुम धान जो कटा हो मेसीन द्वारा आगे सब लोक मैंने हाथ रू काटुले है खरा वर्ष तो यही तो सेमती परिश्रम कमी जाइए कौन सब मेसीन द्वारा हो जाए बेले बेले विज्ञान करामती जादूकरी जादू परी मन होता है कहीं देखो प्रकृत में था जादू विद्या नुहे किंतु वैज्ञानिक मानकर बुद्धि द्वारा संभव हो पारी जमी अनेक गुटे तथ्य पे जमीक आकाश जो एरोप्लेन गुड़िक चलुँ तो आगकार किए जानी कि आकाश में भी मनुष्य मैंने उड़ी पारे बोली चढ़ई टाइप तो सेमती कहीं तो जान ना कि असंभव संभव हो पारा क्या द्वारा ना विज्ञान द्वारा है मैंने कौन गोटे जादू विद्या परी होना देखो वैज्ञानिक मानकर बुद्धि द्वारा ही संभव हो पारी लेखक प्रोफेसर गोकुलानंद महापात्र आलोच्य परिषद में जो समस्त नूतन वस्तुर परिकल्पना कर भविष्य पृथ्वी में दृश्यमान होवार आशंका रही मंगल ग्रह को आधार कर लेखक सेठारे वैज्ञानिक मानकर उद्भावन वस्तु जे पृथ्वी में भविष्य देखा मिले उल्लेख देखो जमी तुम पेट्रोल विहीन कार गुड़िक बर्तमान चली कौटी ना जो चीन अमेरिका गुड़िक बर्तमान सब चलुचे आम इंडिया बर्तमान आसी ना बहुत जल्दी आसापी जाऊँगी है पेट्रोल विहीन कार सरी एटा पेट्रोल विहीन कार गुड़िक ना इंडिया भी आसी है बहुत अल्प अच्छी किंतु अच्छी मंगल ग्रह कार गुड़िक बिना पेट्रोल चली था माने केमी चली था ना गोटे स्प्रिंग टाइप थाए जहाद्वारा कि माने केते ना 50 माइल छाटिदेव तापर आउटे मोड़देले आउटे छाटिदेव सेमती चलता है गाड़टा है तो सेमती देखो केमती कही दूसरे पेट्रोल स्थान में एक जटिल स्प्रिंग व्यवहार होता है स्प्रिंग को मोड़देले काटी अग्रेसर 50 माइल ऊर्ध्व बाट अतिक्रमण करें तेणु एठार पंपर पेट्रोल पंप न थाए बरं जनपथर कड़े ऑटोमेटिक स्प्रिंग स्टैंड मान रही है कार्टर प्रत्येक अंश आलुमिनियम तैयारी एक हालुका मिश्र धातु निर्मित होता है धातुटी हालुका हेले इस्पात भरी टाण अटे कार्टी को अग्रेसर जोरे लोक ठेली नहीं जाए एवं यार संख्या 3 सॉरी यार संख्या केटा ना 3 माने देखो कार व्यवहृत काच अत्यंत स्वच्छ एवं अभंगा होता है अर्थात कार गुड़िक केबे भी भांगी न थाए है कहीं कांच गुड़िक अभंगा कांच तैयारी जो कांच केबे भांगीबो नहीं यार गियर आपे आपे बदली जाए है आमर जमी गियर चेंज करा हुए किंतु सेटा आपे आपे बदली थाए जिते स्लो कर कमिज बढ़ेले बढ़ीज है स्कूटी टाइप तो एपाई कष्ट करने पड़ न था मंगल ग्रह में यही कार को श्रमिक मान प्रधानमंत्री पर्यंत समस्त व्यवहार करते खनिज पदार्थ पेट्रोल क्रमशः जो अभाव पृथ्वी प्रदक्षित होगी भविष्य में वैज्ञानिक मान द्वारा उद्भावन होबार आशावादी होती लेखक किंतु बर्तमान जो कौन चारिआडे पेट्रोल विहीन कार पेट्रोल विहीन स्कूटी बाइक गुड़ाक बर्तमान कौन उद्भावन हो सारा देखो मैंने वैज्ञानिक गोकुलानंद महापात्र अनेक गुड़े तथ्य बर्तमान समाज में कौन सत्यता सत्य ही पारी है अनेक गुड़े से मैंने कही एमती हम सेमती हम जमती कि तुम घंटा हो कि जो दृश्य उपभोग कर सिनेमा है रंगीन टीवी तो आगुरी नाला सेगुड़ा भी संभव हो पार्छ है देखा विद्युत चालित ऑटोमेटिक ट्रैक्टर गुड़िक ट्रैक्टर गुड़िकर कार्य कौन ना कृषि क्षेत्र में उन्नति मंगल ग्रह वैज्ञानिक मैंने विद्युत चालित ऑटोमेटिक ट्रैक्टर तैयारी है
ଏହି ଟ୍ରାକ୍ଟର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଥିରେ କୌଣସି ଚାଳକ ବା ଡ୍ରାଇଭର ବସି ଚଳାନ୍ତି ନାହିଁ। ଟ୍ରାକ୍ଟରର ଚାଳକ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ଗୃହରେ ବସି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆପେ ଆପେ ଚାଷ କରିଥାଏ। ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସ୍ ଟ୍ରାମ୍ପର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ସହରରେ 3 ତାଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବସ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ 200ରୁ 300 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ 2 ତାଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ରାମ୍ ଗାଡ଼ିମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁ ଟ୍ରାମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରେଳଗାଡ଼ି ଭଳି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁ ତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏହି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକରେ ଗଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ସମସ୍ତ ଭାର ଷ୍ଟେଟ୍ ସରକାର ବୁଝିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କ'ଣ ନା ରେକେଣ୍ଡିନ୍ ହେଲା। ରେକେଣ୍ଡିନ୍ କ'ଣ ନା ଟେଲିଭିଓର ହେଲା। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଉଛି ରେକେଣ୍ଡିନ୍ ଯନ୍ତ୍ର। ଏହା ପୃଥିବୀର ଟେଲିଫୋନ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଟେଲିଫୋନରେ କେବଳ ଶୁଣି ହୁଏ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରରେ ଶୁଣିବା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପରଦା ଉପରେ ଦେଖି ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ନାହିଁ ନା, ତ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଲେଖକଙ୍କର ଏହି ପରିକଳ୍ପନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଇସାରିଲାଣି, ଯାହାକି ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ସାଂଶ୍ଲେଷିକ ମଇଦା କାରଖାନା। ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ମଇଦା କିପରି ଭାବରେ ସାଂଶ୍ଲେଷିକ ଉପାୟରେ ତିଆରି ହେଉଛି, ମାନେ କ'ଣ କୃତ୍ରିମ, ଯେଉଁଟାକି ମଣିଷମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ହେଲା। ପ୍ରାକୃତିକ କହୁଛି ମାନେ ମଣିଷକୃତ ଉପାୟରେ। ସାଂଶ୍ଲେଷିକ ମଇଦା କାରଖାନାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମଇଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଉନ୍ନତ ମାନର ଉଦ୍ଭାବନ। ମଇଦା ପ୍ରସ୍ତୁତର ନୂତନ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ କାଠ, କୁଟା, ପତ୍ର, ଘାସ ଇତ୍ୟାଦି ଟିକିନିକି ହୋଇ ପେଶା ଯାଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାତ୍ରରେ ସିଝା ହୋଇଥାଏ। ସିଝା ଯିବା ପରେ ସେଥିରୁ ନରମ ଓ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଅଲଗା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ଏସିଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭାଙ୍ଗି ସରଳ କରି ପ୍ରଥମେ ବିଶୁଦ୍ଧ ସେଲକୋଜ ଓ ପରେ ଶ୍ଵେତ ମଇଦାରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ। ଜ୍ୱରର ଗୋଟିଏ ମୁଖରୁ ଶ୍ଵେତ ମଇଦା ଜ୍ୱର ସ୍ରୋତ ପରି ବାହାରି ଆପେ ଆପେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଖଡ଼ରେ ପଶି ମନକୁ ମନ ବନ୍ଦ ହୋଇ ମଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥାଏ। ଏହି ମଇଦା ଗହମରୁ ତିଆରି ମଇଦା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଯୁକ୍ତ। ଏହାର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ଗହମ ମଇଦା ଠାରୁ ଅଧିକ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କେତେକ ଶସ୍ୟ ଖାଇବା ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶସ୍ୟକୁ କରରେ ପକାଇ ଧରା ସୁସ୍ୱାଦୁ ମଇଦାରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ କେତେକ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥର ମଇଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଡ଼ି ଦୁଗ୍ଧ କରି ପ୍ରଥମତଃ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଥାଏ। ପରେ ଏହି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ଜ୍ୱର ଭିତରେ ପୁରାଇ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସେଚକ ସାହାଯ୍ୟରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଚିନି ବା ଶର୍କରାରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସାଂଶ୍ଲେଷିକ ମଇଦା କାରଖାନାରୁ ଦୈନିକ 1,00,000 ମହଣ ମଇଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। କାରଖାନାର ଏପରି ଶକ୍ତି ଦେଖି ଡକ୍ଟର ରିଚାର୍ଡସନ୍ ଏବଂ ମିସ୍ ଲୋରା ୱାକର ବିଜ୍ଞାନର କୁହୁକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମେସିନ୍ କରିଥାଏ। ତ ଯେମିତିକି ଏହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଶ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ହ୍ରାସ ହେଲେ ଯେ ବେକାର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବ ତାହା ନୁହେଁ। ସେଠାରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଶ୍ରମକୁ ଲାଘବ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପୂର୍ବପରି ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳିଥାଏ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଶ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଥମରୁ ଯେତିକି ଥିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅଛି। ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ନ କମାଇ ପରିଶ୍ରମ ଘଣ୍ଟା କମାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମ କାରଖାନାରେ ପ୍ରତି ସିଫ୍ଟରେ 1000 ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ସମୟ ଦିନକୁ ହାରାହାରି 6 ଘଣ୍ଟା ଥିଲା। ଦୁଇଟା ସିଫ୍ଟରେ କାମ ଚାଲୁଥିବା ଏହି କାରଖାନା ମୋଟ 2000 ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯନ୍ତ୍ର ବସାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ କାରଖାନାରେ ପ୍ରତି ସିଫ୍ଟରେ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି 350। ଆମେ ବାକି 650 ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କରିନଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କାମ 6 ଘଣ୍ଟାରୁ କମାଇ ଦେଇ 2 ଘଣ୍ଟା ରଖିଦେଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ତେଣୁ ଆମର ଶ୍ରମିକମାନେ ଦିନକୁ 6 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରି ଯେଉଁ ବେତନ ପାଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ବସାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ହାରକୁ 2 ଘଣ୍ଟାକୁ କମାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ବେତନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି।
मंगल ग्रहर वैज्ञानिक मैंने प्राकृतिक उपाय खाद्य शस्य उत्पादन अपेक्षा सांश्लेषिक पद्धति माध्यम खाद्य शस्य उत्पादन को अधिक गुरुत्व दे था। यही पद्धति द्वारा तुच्छ पदार्थ जता कुटा काठ पत्र घास आदि मैदा व्यतीत चीनी मिश्री मांस तेल घी दुग्ध रेशम पशम आदि आसबास पत्र उत्पादन करने सक्षम हो पारि। विशेषकर एठारे विज्ञान जनहितकर कार्य सर्वदा नियोजित से मध्य प्रकृति भंडार सर्वदा रही आशा करा जाई न पारे, कारण वायुमंडल परिवर्तन हेले अनेक कौन ना अनेक प्रकृति आपे आपे ध्वंस प्राप्त होता है। तेणु एठाकार वैज्ञानिक माने विभिन्न वैज्ञानिक पद्धति कृत्रिम वस्तु मान तैयारी करी लोक मानकर चाहिदा पूरण करते जहाँकि भविष्य में पृथ्वी पर आवश्यक बोली लेखक परिकल्पना करिसेंती। मंगल ग्रह रे विज्ञान जेपरी जनहितकर कार्य नियोजित होता है किंतु पृथ्वी ता होई न थाए। एवं ए समय डॉक्टर रिचार्डसन कहते जे बुझिल लड़ा देशर विज्ञान और लोक मानकर व्यवहार मते एते मुग्ध करिछि जे पृथ्वी को आउ फेर जावाको इच्छा हेउनी। विज्ञान और लोकहितकर प्रयोग जहाँ हेउछि विज्ञान और प्रकृत उद्देश्य ताहा केवल एठारे तो संभवपर होइछि बोली धारणा। आम देशर विज्ञान जे प्रकृत लोकहितकर कार्य करुच्ची एठाकार विज्ञान को देखिले कहीं भी विश्वास करेंगे। आम देशर विज्ञान पुंजीपति मान हाथ में साधारण लोक शोषण कर माध्यम होइछि मात्र। यही प्रसंग में लेखक पृथ्वी पृष्ठ सांप्रतिक काल में विज्ञान सदुपयोग संपर्क में वार्ता देवा सहित भविष्य संपर्क में सूचना देइछन्ति। देखा 13 प्रतिशत कौन अच्छे डॉक्टर रिचार्डसन एवं लोरा वाकर मंगल ग्रहर राजधानी काराकोभर ठारे प्रधानमंत्री को भेटी थे। प्रधानमंत्री और रिचार्डसन कथोपकथन मध्य मंगल ग्रह और पृथ्वी संबंधी प्रधानमंत्री और रिचार्डसन कथोपकथन मध्य मंगल ग्रह और पृथ्वी संबंधी किसी प्रमुख आलोचना होता और मंगल ग्रह प्रधानमंत्री कहवा अनुसार पृथ्वी में जनबसती अच्छी। ए तथ्य शुणला डॉक्टर रिचार्डसन आश्चर्य होते कहीं अध्यापक कहते कि किंतु पृथ्वीर वैज्ञानिक मैंने एपर्यंत जापारी ना कि आपण ग्रह में मनीष अच्छा कि नहांती। आमर ज्योतिर्विद मान मतरे यही ग्रह में एक समय खूब सभ्य जनसमाज थिला किंतु कारकर्मे एठारे जल और अम्लजान अभाव होबारु ताहा विलोप पालटि जाइछि। मंगल ग्रह एक जनशून्य ग्रह बोली आम कौन आम जो पृथ्वीर लोक मैंने भावती है किंतु मंगल ग्रह कौन से अच्छा लोक मैंने। तो यही प्रसंग में प्रधानमंत्री मतामत थिला जे तांकर देशर वैज्ञानिक मैंने प्रकृति सहित लड़ी एक अद्भुत उपाय अंगारकाम्ल अम्लजान बाहर कर वायुमंडल को छाड़ी जहाँफल जीव जगत संभव होता। पृथ्वी ग्रह को एमाने न जीवा संपर्क प्रधानमंत्री कहते जे से माने पृथ्वी को जीवाई इच्छुक थिले मात्र जेतेबेले से जानिले जे शिक्षा और सभ्यता पृथ्वी से ढेर पछरे और पृथ्वी ठार से किसी भी शिक्षार ना। तो से दिन ठार से उत्सुकता कुआड़े उभे गला एवं से जेबे आहुरी जानिले जे पृथ्वी रे युद्ध कलह वाद विवाद आदि राजत्व पूरा मात्रा चली ए लोक माने निज निजर मध्य कली कुजिया कर बारंबार युद्ध रे व्यापृत होइछन्ति एवं से दिन ठारू से माने पृथ्वी अभियान पूरापूरी कि कौन क्षांत हेले। लेखकों यही प्रसंग पृथ्वीर प्रकृत समय को उपस्थापना करिथाय। पृथ्वी सर्वदा साम्यवाद पुंजीवाद मध्य बल कषाकषि फल बहु ध्वंसर कारण पलटि बोली डॉक्टर रिचार्डसन मंगल ग्रहर गेटेन हुन मान मंदिर रे रही उन्नत जंत्रपाति माध्यम कोरिया होइतिबा युद्ध को देखी लोरा को कहिथिले जे सेही युद्ध इतिहासर मुक्ति संग्राम नुहे कि एवं साधारण युद्धर अवतारणा नुहे ताहा विभिन्न शासन आदर्शर भितर संघर्ष। मंगल ग्रहर ज्योतिर्विद मानकर मतरे पृथ्वी रे जो दिन युद्ध विग्रह दूरे जाए शांत प्रतिष्ठा हो से दिन पृथ्वी सहित मंगल ग्रह संबंध रखा संभव हो पार। लेखकों यही प्रसंग सूचना दिए जे पृथ्वीर युद्ध विभीषिका ही पृथ्वी रे दिने ध्वंस स्तूप परिणत कर एथिरे मात्र संदेह नहीं। जदि एबेठारु परस्पर मध्य वाद विवाद छाड़ी शांति प्रतिष्ठा हुए तेबे पृथ्वी मध्य लेखकों कल्पनार मंगल ग्रह हो पारिबो। खाद्य परिवेशन यंत्र मंगल ग्रह खाद्य परिवेशन यंत्र साहाय्य होता है। यही यंत्रटी रेडार यंत्र द्वारा चालित होता है। ए संपर्क में बुझे दे सेठाकार प्रधानमंत्री कहते जे ताहा मैजिक नुहे वास्तव सत्य। निकटवर्ती राडार
कंट्रोल रूम रे दैनिक कर्मचारी सही ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଗତିବିଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଔପନ୍ୟାସିକ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ କାରଣ ସେଠାକାର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସଭ୍ୟ ଜାତି ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇପାରିଛି। ପ୍ରଥମତଃ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆୟର 40% ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଟେଲାଡ ହେଉଛି ଏହି ମହାଦେଶର ବୃହତ୍ତମ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏହା 12 ରୁ 14 ବର୍ଷ ମାଇଲ ପରିମିତ ଜମି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଏଥିରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ କଳାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ ପାଠ ପଢ଼ାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାନ୍ତି। ଛାତ୍ରାବାସ ରେଲାଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 2 ଲକ୍ଷ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ରହିବା ନିମନ୍ତେ 5 ଗୋଟି ଛାତ୍ରାବାସ ବା ହଷ୍ଟେଲର ସୁବିଧା ରହିଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହଷ୍ଟେଲ 96 ତାଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହଷ୍ଟେଲ 96 ତାଲା 40,000 କୋଠରୀରେ ବିଭକ୍ତ। କେତେ ନା 96 କଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହଷ୍ଟେଲ 96 ତାଲା 40,000 କୋଠରୀ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରୀ ସହିତ ଗାଧୁଆ ଘର ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇବା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଅଟୋମେଟିକ ଯନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ହେଲା। ତା ସହିତ ଆଉ କଣ ହୋଇଛି ନା ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର କୋଠରୀକୁ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅଟୋମେଟିକ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କ କୋଠରୀ ସଫା ହେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଲୁଗାପଟା ବାସନକୁସନ ସେଜ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ମଧ୍ୟ ସଫା କରାଯାଇଥାଏ। ହଷ୍ଟେଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଏତେ ପିଲା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଶବ୍ଦ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭିନଥାଏ। ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହଷ୍ଟେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଏ ଏବଂ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଏକାଠି ମିଳିମିଶି ଗୋଟିଏ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପାଇଁ ପ୍ରତି କୋଠରୀରେ ଟେଲିଭିଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହଷ୍ଟେଲରେ ସିନେମା ଗୃହର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଜ୍ଞାନାଗାର ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ଗଢ଼ା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ରିଚାର୍ଡସନ୍ ଏବଂ ମିସ୍ ଲୋରା ୱାକର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିସର ଭ୍ରମଣ ପରେ ବିଜ୍ଞାନାଗାରକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ରସାୟନାଗାର ଦେଖିଥିଲେ। ରସାୟନାଗାରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥିବୀର ବିଜ୍ଞାନାଗାର ତୁଳନାରେ ଢେର ଆଧୁନିକ ବୋଲି ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଛାତ୍ରୀ ଲୋରା ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଥିବା ପରମାଣୁ ନିକିତର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ସେଥିରେ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧୂଳିକଣାର ଓଜନ ସଠିକ ରୂପରେ ମପା ଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଏତବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଏକ ନିକିତରେ ମଧ୍ୟ ପରମାଣୁର ପ୍ରକୃତ ଓଜନ ମପାଯିବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଅଛି। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କୃତ ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଅଣୁ ବିଭାଜନ ଯନ୍ତ୍ର। ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କୌଣସି ଏକ ପଦାର୍ଥକୁ ଭାଙ୍ଗି ଅଣୁରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଥାଏ। ପରମାଣୁ ନିକିତି ଏବଂ ଅଣୁ ବିଭାଜନ ଯନ୍ତ୍ର ସମନ୍ୱୟରେ ଗଠିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥର ପାରମାଣବିକ ଓଜନ ମପା ଯାଇଥାଏ। ସେଠାକାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଆବିଷ୍କୃତ ଯନ୍ତ୍ର କସ୍ମିକ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଅଣୁରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପରମାଣୁ ବିନ୍ୟାସ ଆଦି ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଦେଖି ହୁଏ। ନୂତନ ଜୈବ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ପରମାଣୁ ବିନ୍ୟାସ ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜାଣି ହେଉଥିବା ରାସାୟନ ଗବେଷଣା ଖୁବ୍ ସହଜସାଧ୍ୟ ବୋଲି ହୋଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ବିଜ୍ଞାନାଗାର ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଟିକେ ପିଲାମାନେ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଟିକେ ଖାଲି କମେଇଦେବା, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନାଗାର ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ତିଆରି କରିବାକୁ ଏମାନେ ଭୁଲି ନଥାନ୍ତି। 20ଟା ଆମେରିକାର କଲମ୍ବିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନାଗାରକୁ ଏକତ୍ର କଲେ ଯେତିକି ପରିସୀମା ବିଶିଷ୍ଟ ବିଜ୍ଞାନାଗାର ହେବ, ଏଠାକାର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନାଗାରର ପରିସୀମା ଠିକ୍ ସେତିକି। ପରମାଣୁ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଗ୍ରହ ସବୁଠାରୁ ଆଗଭରା, କିନ୍ତୁ ପରମାଣୁକୁ ସେଠାରେ ଧ୍ୱଂସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଏହାର ଶାନ୍ତିକାଳୀନ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପରମାଣୁ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁପର କସ୍ମୋଟ୍ରନ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ପୃଥିବୀରେ ଗବେଷଣା ହେଉଥିବା ଟ୍ରାନ୍ସୟୁରେନିକ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁର ସଂଖ୍ୟା 6 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ତାହାର ସଂଖ୍ୟା 46ଟି। ସେଠାରେ ୟୁରେନିୟମ ପ୍ଲୁଟୋନିୟମ ପ୍ରଭୃତି ଧାତୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ମିଳୁଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସେହି 46 ଗୋଟି ନୂଆ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ତିଆରି କରିପାରିଛନ୍ତି। ସେସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବହୁ ପ୍ରକାରର ପରମାଣୁ ଇଞ୍ଜିନ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି। ପୁସ୍ତକାଗାର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପୁସ୍ତକାଗାର ଦେଖିବାକୁ ଅତି ବୃହତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା 40 ତାଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରାସାଦ। ପ୍ରାସାଦରେ ପ୍ରାୟ 2000 ସଂଖ୍ୟାର ଛୋଟ ବଡ଼ କୋଠରୀ ବା ହଷ୍ଟେଲ ରହିଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରୀ ବା ହଷ୍ଟେଲରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟର ପୁସ୍ତକ ରହିଥିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ବହି ନେବା ଆଣିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ
ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବହି ଗୋଟିଏ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ମିଳି ନଥାଏ ତେବେ ବହିର ନାମ ଲେଖକଙ୍କର ନାମ କହିଦେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବହିଟି ଥିବ ସେଠୁ ଶୀଘ୍ର ଆଣି ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସହ ଭୂମିତରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇସ୍ପାତ ପାଇପ୍ ମାନ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଦେଇ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ସବୁ ବହି ମନ ଇଚ୍ଛା ପଢ଼ି ହୁଏ। ବହି ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବା ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ବହି ନେବା ଆଣିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସେହି ଜଟିଳତମ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ଲାଇବ୍ରେରୀର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଥମେ ପାଠକ ପୁସ୍ତକାଗାରକୁ ଆସି ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଟିର ଏକ ଟାଇପ୍ ରାଇଟର ଥାଏ। ସେହି ଟାଇପ୍ ରାଇଟରରେ ଯେଉଁ ବହିଟି ଆବଶ୍ୟକ ତାହାର ବିଭାଗର ନାମ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ବିଭାଗର ନାମ ଲେଖାଯିବା ପରେ ସେହି ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକ ସୂଚୀର ତାଲିକା ଧରି ଖଣ୍ଡେ କାର୍ଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଡ଼ରେ ଲେଖାଥିବା ବହି ମଧ୍ୟରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବହିଟି ତରେ ଗାଢ଼ ଦେଇ ପୁନର୍ବାର ମେସିନରେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଟିକେଟ୍ ବାହାରି ଆସିଥାଏ। ଟିକେଟ୍ରେ ବହିର ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଟିକେଟ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ଯଦି କଳା କାଳିରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ତେବେ ବହିଟି ପୁସ୍ତକାଗାରରେ ଅଛି ବୋଲି ପାଠକ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଲାଲ କାଳିରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ପୁସ୍ତକଟି ପୁସ୍ତକାଗାରରେ ନାହିଁ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ପୁସ୍ତକଟି ପୁସ୍ତକାଗାରରେ ନଥିଲେ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ଲେଖାଥିବା କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ନେଇ ଲାଇବ୍ରେରିଆନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଲାଇବ୍ରେରିଆନ ସେହି ଟିକଟରୁ ବହିର ନମ୍ବର ଏବଂ ମିଳିବାର ଠିକଣା ଦେଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଉକ୍ତ ବହିଟି ସେହି ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ପାଠକ ପଢ଼ିବାର କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଶିକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଚିତ୍ର ମିଳିଥାଏ ସେଥିରୁ ଅନୁମେୟ ପୃଥିବୀଠାରୁ ସେମାନେ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଫଳ ଓ ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରଧାନ। ସେଠାରେ ବହୁ ଫଳ ଉଦ୍ୟାନ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଉଦ୍ୟାନ ଗଛ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁସ୍ୱାଦୁ ବଡ଼ ଏବଂ ମଞ୍ଜିହୀନ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସେଠାରେ 2 ପ୍ରକାରର ଦୁଧର ପ୍ରଚଳନ ଦେଖାଯାଏ, ଯଥା ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁଧ ଓ ସାଂଶ୍ଳେଷିକ ଦୁଧ। ସାଂଶ୍ଳେଷିକ ଦୁଧ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ମଣିଷମାନେ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଯେଉଁଟା ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ସାଂଶ୍ଳେଷିକ ଦୁଧର ଚାହିଦା ସେଠାରେ ଅଧିକ ଥାଏ। ସାଂଶ୍ଳେଷିକ ଦୁଧ ଗାଈଠାରୁ ଦୁହା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁଧର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ସାଂଶ୍ଳେଷିକ ଉପାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏକ ପ୍ରକାରର ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏକତ୍ର ମିଶାଯାଇ ସାଂଶ୍ଳେଷିକ ଦୁଧ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଅଧିକ ସୁସ୍ୱାଦୁଯୁକ୍ତ। ସାଂଶ୍ଳେଷିକର ଘିଅ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଜୀବସାର ଏବଂ ଷ୍ଟେରଲ୍ ମିଶାଯାଇ ସେହି ଘିଅକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟୋପଯୋଗୀ କରାଯାଇଥାଏ। ସାଂଶ୍ଳେଷିକ କହୁଣୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଦ ଓ ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ପ୍ରତିଟି ବିଭାଗ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେଠାକାର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଜଳ ପରମାଣୁ ଏବଂ ସୌରଶକ୍ତିର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିକୁ ଶାନ୍ତିକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଜ୍ୱରର ସଙ୍କଟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କେନାଲ ନଦୀର ଜଳକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ତୁମର ଡିଜିନପାଲ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଷ୍ଟେସନରୁ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ 6 ମାସ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ବାକି 6 ମାସ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ବର୍ଷରୁ ହାରାହାରି 70,000 କୋଟି ୟୁନିଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। କେତେ? 70,000 କୋଟି। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ୟୁନିଟ୍ ଆମ ୟୁନିଟ୍ର ପ୍ରାୟ 3 ଗୁଣ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଅବସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ କେନାଲ ଓ ନଦୀର ଜ୍ୱରରୁ ପ୍ରାୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ୱରର ଅଭାବରୁ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦିତ କରାଯାଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଖରତା ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ନ କରି ସୌରରଶ୍ମିର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୌର ରଶ୍ମିରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୌର ରଶ୍ମିରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ସେଠାରେ ବିନା ତାରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହସ୍ଥର ଘରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରାହକ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି। ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଟି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଘରକୁ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଯାହାର ଯେତିକି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଦରକାର ସେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର ବସାଇ କମ୍ ବେଶୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରେ। କଳକାରଖାନା ଓ ଫାର୍ମ ମାନଙ୍କରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଗ୍ରାହକ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଗ୍ରହରେ ସୌରଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମୋଟର ଗାଡ଼ି, ଟେଲିଭିଜନ, ଫୋନଭିଜନ ଆଦି ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଫସଲ ଆମଦାନୀ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଫସଲ ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଳିତ ଟ୍ରକ୍ ଓ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସୌରଶକ୍ତି ଚାଳିତ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଜମିରୁ ବର୍ଷକୁ 7-8 ଗୋଟି ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ଫସଲ ମଧ୍ୟରେ ଗହମ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ପୃଥିବୀର ଆମ୍ବ ପରି ସେଠାରେ ଅରସୁ, କମଳା, ଲେମ୍ବୁ, ଅଙ୍ଗୁର, ପିଜୁଳି
नाशपाती सेव आदि फल सेठारे चाष कराइए। सेठारे अंगूर गुड़िक बड़ पिजुरी परी एवं लेंबू और पिजुरीर ओजन प्राय 3 ରୁ 4 किलोग्राम अटे। सांश्लेषिक उद्भिद हॉर्मोन्स द्रवण गचरे सिंचन होइथिबारु फल गुड़िक बड़ सुस्वादु होइथाय। फल मंजी न थाए। एतद व्यतीत सेठाकार वैज्ञानिक माने विभिन्न प्रकार गच को संकर संगम कराई बहु अद्भुत प्रकार नुआ नुआ फूल गच तैयारी करथांती, फूल फल तैयारी करथांती। एपरिक सेमानकर बन्या मरुड़ी नाही, नदी गुड़िक आयत्ताधीन कराइथाय। कृत्रिम केनाल जल भंडार जोगु मरुड़ी मध्य नाही। रासायनिक उपाय कीट मानक चिरदिन पाई देशरू विदाय दि जाइए। टेलाड महादेश बड़ बड़ गवेषणागार एटा तुम सुर परिषद है गवेषणागार कलकारखाना विद्युत उत्पादन केन्द्र व्यवसाय वाणिज्य केन्द्र व्यतीत सांश्लेषिक मैदा और दूध कारखाना थिला। ऑटोमेटिक मोटर गाड़ी कारखाना अभंगा काच और काच तैयारी प्रसाद गुड़िक देखा सुंदर। विज्ञान अग्रगति सबुठारु अधिक जिलास्का महादेश होइछि। जिलास्का महादेश राजधानी कौन टाकेड मस्को यह मंगलग्रह राजधानी। अध्यापक रिचार्डसन चीफ सेक्रेटरी ठारू शुणिले जे देश में प्रत्येक लोकंकु वर्षर 3 मास छुट्टी दिए थे जलवायु परिवर्तन और आमद प्रमोद करने। उड़ाजहाज जावार अध्यापक देखिले मंगल ग्रहर उच्चतर पर्वत उपरे विज्ञान साहाय्य दि जाए सुंदर उद्यान नगर आदि प्रतिष्ठा करा जाउछि। तापरे कोन टकेड मस्कर विराट एरोड्रम अमेरिकार जेकोसी एरोड्रम ठारू परिवहन होइथाइ पारे। एपरि विराट उड़ाजहाज को से देश में आकाश पथ बोली कहते। उड़ाजहाज कौन कहुए आकाश पथ। पृथ्वी में 200 ରୁ 300 ରୁ अधिक जाति जापारती अथच सेठारे हजार हजार लोक और लक्ष लक्ष टन मालपत्र को गोटे उड़ाजहाज बोही नि जाए। उड़ाजहाज भितर सिनेमा थिएटर नृत्यशाला पार्क होटेल खेल पड़िया आदि रही। प्रत्येक कठरे वायुताप नियंत्रित विभिन्न धरणर कौन ना आलोकबत्ती टेलीविजन टेलीफोन आदि खंजा होइछि। पाउंड हिसाब से जहाजटी सारा मंगल ग्रह में बुली आसो एवं मंगल ग्रह बहुत सीसा खणी मान रही। अध्यापक एवं लरा सेठारे उड़ंता रास्ता देखी विस्मय हो गले। सेठारे मनीष चलिया परिवर्ते रास्ता गुड़िक चलती। से ही सहर प्रत्येक रास्ताघाट गतिशील पथ द्वारा पूर्ण। सहर रेल स्टेशन गुड़िक भूमि तले मोटर चलाचल ट्राम बस आदि भूमि तले चलाचल हुए। भूमि उपर केवल गतिशील रास्ता गुड़िक अवस्थित। रास्तार दुई पाखरे फुटपाथ पर सुंदर पुष्प उद्यान और बड़ बड़ गछ कौन पुष्प उद्यान। आर पार्श्व विराट आकाशचुंबी प्रासाद सारा प्रधानमंत्री ऑफिस केन्द्र सेक्रेटेरी भितर ए प्रासादटी 147 ताला विशिष्ट। प्रधानमंत्री दफ्तर 86 ताला। से ही विराट प्रासाद 60,000 वायुताप नियंत्रित कठरी रही। सेठारे ऑटोमेटिक लिफ्ट मोड व्यवहार कराई। देखिए 17 नंबर पढ़ी सिनेमा टकेड मस्कर सिनेमा गृह 10 ताला कोठा भरी होता है। स्थापत्य कला और भास्कर्यर श्रेष्ठ पराकाष्ठा सेठारे देखा मिलता है। प्रक्षेप गृह रे 2टी जंत्र परिवर्ते गोटे जंत्र कार्य करुथिले भी चित्र प्रदर्शन रे व्याघात घटे नहीं। सेठारे चित्र गुड़िक रंगीन अमेरिका चलचित्र रे प्रदर्शित अप्राकृतिकता सेठारे नहीं एवं मनीष गुड़िकर वन्य अविकल मनीष मानक भरी चित्र गुड़िक परिसरभुक्त चलचित्र को अनाइले ठीक प्राकृतिक जगत रे अभिनय देखला परी मन होता है। चलचित्र आउ एक विशेषत्व होची जेतेबेले चित्र रे कोनोसी उद्यानर दृश्य पड़े सेतेबेले उद्यानर निर्मल पवन मनमुग्धकर सुगंध दर्शक पूरा मात्रा रे उपभोग करे एवं से निजे चित्र सहित उद्यान रे बुलिया परे मने करे जे चित्र रे झड़ वर्षा किंबा प्रखर सूर्य किरण पड़िले दर्शक माने अंधार रे बसी ता अनुभव करिथांदी। 30 वर्ष पूर्वे सेठारे एही धरणर सिनेमा आविष्कृत होइतिला। सेमानकर टेलीविजन मध्य रंगीन और त्रिपरिसरभुक्त होई पारिछि। कोनोसी टेलीविजन केन्द्र रे जदि कोन तांकर केही जने वक्तृता दिए तेबे ताहाको सबु देशर लोके देखि पारंती और सुनि पारंती। सेठारे रेडियो रो व्यवहार नाही और वार्ता प्रेरण उठी गलानी। प्रेरक स्टेशन मानकर वार्ता सहित संपृक्त दृश्य पठाए और सही समय पृथ्वी रे टेलीविजन रो वार्ता 30 ରୁ 40 माइल अधिक जाई पारु नथिला। रंगीन टेलीविजन चित्रर सृष्टि पे गवेषणा चलीथिला। अध्यापक और लोरा से दिन सिनेमा गृह रे 3 घंटा रे मंगल ग्रहर शेष महायुद्ध और विश्व प्रतिष्ठा चित्र देखिथिले। छापाकड़ मंगल ग्रह छापाखाना गुड़िक कौन ना कंपोजिटर मानू हाथ में अक्षर खोजा पड़ेनि एवं
ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଧରି ପଢ଼ିଗଲେ ଅକ୍ଷର ମନକୁ ମନ ଖଞ୍ଜି ହୋଇଯାଏ। କମ୍ପୋଜ ଫର୍ମାକୁ ଛପା କଡ଼ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ମେସିନ୍ ଚଳାଇ ଦେଲେ ଛପା ସରିଯାଏ ଏବଂ କାଗଜ ଜଗାଇବା କାମ ବି ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯାଏ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମେସିନରେ ଘଣ୍ଟାକ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଦିଆଯାଇପାରେ ଏବଂ ବହି ବା ଖବର କାଗଜ ପାଇଁ ସାଧାରଣ କାଗଜରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ନାହିଁ ବା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବଂ କାଗଜ ପାଇଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଏ। ବହି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ମୋଟା, ମସୃଣ ଓ ଉନ୍ନତ ଧରଣର। ଖବରକାଗଜ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କାଗଜ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ପତଳା ହୋଇଥାଏ। ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ଖବରକାଗଜ ସାଇତି ରଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମାସର ଶେଷରେ ଖବରକାଗଜ କାରଖାନା ତରଫରୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ମୋଟର ଭ୍ୟାନ୍ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିନେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟରେ ତାହାର ଅକ୍ଷର ଓ ଧୂଳି ମଇଳା ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ପୁଣି ନୂଆ କାଗଜରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି କାଗଜ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ଲାଗେ ଏବଂ ସେହି କାଗଜ ଏତେ ଟାଣ ଯେ ଚିରି ଯାଏ ନା ଏବଂ କାଗଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏପରି ଏକ ସଂରକ୍ଷଣ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯେ ଏହାକୁ ଅକ୍ଲେଶରେ 20,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇତି ରଖାଯାଇପାରିବ। ବହିର ଛବି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ ବର୍ଣ୍ଣଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଛପା ଗୁଡ଼ିକ ତ୍ରିପରିସର ଯୁକ୍ତ। ସେଠାରେ ଫୋନରାଇଟର ଆଗରେ ପଢ଼ିଲେ ଆପେ ଆପେ ଲେଖି ହୋଇଯାଏ। ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଟି ଉଭୟ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଟାଇପରାଇଟର କାମ କରେ। ଯନ୍ତ୍ରଟିରେ ଗୋଟିଏ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଥିବାରୁ ଶବ୍ଦମାଳା ପହଞ୍ଚୁଥିବା କ୍ଷଣି କାଗଜ ଉପରେ ଅକ୍ଷର ଛାପି ହୋଇଯାଏ। ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁଯାୟୀ ଛପା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଛଡ଼ା ହୋଇଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଖବରକାଗଜ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାଲିଥାଏ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ମେସିନ୍ର ଖବର ପହଞ୍ଚି ଆପେ ଆପେ ଖଞ୍ଜି ହୋଇଯାଇ ମନକୁ ମନ ଛାପି ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଖବର ମିଳିଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ମଧ୍ୟ ଗତିଶୀଳ ପ୍ରେସ୍ ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ବିନା ପଇସାରେ ଖବରକାଗଜ ନେଇ ପଢ଼ନ୍ତି। ଆଲୋଚ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖକ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର କଳକାରଖାନା, ତା ସହିତ 2 ଚକିଆ ଆକାଶଯାନ, ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ତା ସହିତ ଟୋକାଡ୍ ମସ୍କୋ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଦିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା କଳକାରଖାନା ହେଲା। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଟୋକାଡ୍ ମସ୍କୋ ସହରରେ ଉପକୋଷ୍ଠରେ କାର୍ଗିଟ୍ କାଚ କାରଖାନା ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହି କାରଖାନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। କାଚ ତରଳା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାଚର ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି କରି ସେଗୁଡ଼ିକ କାଗଜରେ ଗୁଡ଼ାଇ ବାହାରକୁ ପଠାଇବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। କେବଳ ଯନ୍ତ୍ର ଚାଳିତ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନର ତଦାରଖ ମଣିଷ କରିଥାଏ, ନଚେତ୍ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମେସିନ୍ କରିଥାଏ। ଏହି କାରଖାନାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅଭଙ୍ଗା କାଚରୁ ତିଆରି ସର୍ପ ପଥର ଏବଂ କାଚ ତିଆରି ଲୁଗା ଏବଂ ପୋଷାକ। କାଚ ଭଳି ଦେଖିବାକୁ ଏହି ଅଭଙ୍ଗା କାଚରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଯାବତୀୟ କାଚ ପଦାର୍ଥ, ଝରକା, କବାଟ କାଚ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ବାଲି ଓ ଚୂନରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। କାଚ ଲୁଗା ଗୁଡ଼ିକ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ କପା, ରେଶମ, ପଶମ, କୃତ୍ରିମ ପଶମ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ତିଆରି ଲୁଗା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଆଶାତୀତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପିନ୍ଧିବା ପୋଷାକ ବ୍ୟତୀତ ଶହ ପ୍ରକାରର ଦରଜା, ସ୍କ୍ରିନ୍, ଟେବୁଲ, ବିଛଣା, ଚାଦର ପ୍ରଭୃତି ବହୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦାର୍ଥ ଏଥିରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଗ୍ରହରେ ସାଂଶ୍ଲେଷିକ ପଶମ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ପୋଷାକର ମଧ୍ୟ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ସେଠାରେ ପଶମ ମେଣ୍ଢା ଲୋମରୁ ତିଆରି ନ ହୋଇ ସାଂଶ୍ଲେଷିକ ଉପାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ପ୍ରାକୃତିକ ପଶମ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। 2 ଜଣିଆ ଆକାଶଯାନ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଟୋକାଡ୍ ମସ୍କୋ ସହରରେ 2 ଜଣିଆ ଆକାଶଯାନର ବହୁର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, କାରଣ ଏଠାରେ କେତେକ ଜନପଥ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଗତିଶୀଳ। 2 ଜଣିଆ ଆକାଶ ଯାନଟି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲିଥାଏ। ତା ସହିତ ଯାନଟି ଏତେ ଛୋଟ ଓ ହାଲୁକା ଯେ ଏହାକୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆରାମରେ ଟେକି ନେଇଥାଏ। ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଗତି କଲାବେଳେ ପରି ଉଡ଼ିଲା ପରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ଚିକିତ୍ସାଳୟ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଚିକିତ୍ସକ ବା ଡାକ୍ତର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଖୋଲାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ 20 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ 10 ଜଣ ଗବେଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ରୋଗ ଚିକିତ୍ସାରେ କୌଣସି ଅବହେଳା ହୋଇନଥାଏ। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗୀର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଠରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ସେଠାକାର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଥରେ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ। କାହାରି ଯଦି ଜୀବସାର ଅଭାବ, ହରମୋନ ଅଭାବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦାର୍ଥର ଅଭାବ ଥାଏ ଓ ଏହି ଅଭାବ ହେତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରୋଗ ଉପକ୍ରମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖି ସେହି ଅଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର କରାଯାଇଥାଏ। ଔଷଧ ତିଆରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ନୋରାକ୍ଟକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଠାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 4 ଲକ୍ଷ ହେବ। ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଏହାର ପ୍ରାୟ ଅଧେ ଅଂଶ ଭୂମି ଉପରେ ଏବଂ ବାକିତକ ଭୂମି ତଳେ ଅବସ୍ଥିତ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନାଗାର ଗୁଡ଼ିକ ଭୂମି ତଳେ ରହିଥାଏ। ଭୂମି ତଳେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭାବିତ କୃତ୍ରିମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ତାପ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେହରେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କୃତ୍ରିମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଠିକ୍ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭୂମି ତଳ ଆଲୋକିତ ହେବା ସହିତ ସେଠାରେ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ଉଦ୍ୟାନମାନ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ସେଠାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଅନେକ କୃତ୍ରିମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ କୃତ୍ରିମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ୍ ଏତିକି ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଏବଂ ଥିଲାବେଳେ କୃତ୍ରିମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ସମାନ ଅଟେ। ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନାଗାର। ଏହି ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଗବେଷଣାଗାରରେ ମାଟି, ଗଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦିରୁ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥାଏ। ମୌଳିକ ବସ୍ତୁର ରୂପାନ୍ତର ଗବେଷଣାଗାରରେ ସୁପର ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଧାତୁ ସହିତ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ପ୍ରଭୃତି ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକାକୁ ଆଘାତ କରାଇ ସୁନା, ପ୍ଲାଟିନମ୍, ରେଡିୟମ୍ ପ୍ରଭୃତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦରକାରୀ ବସ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ସବୁଠାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା ଯେ ଏଠାକାର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଲୁହା, ତମ୍ବା ପ୍ରଭୃତି ସାଧାରଣ ଧାତୁକୁ ଅକ୍ଲେଶରେ ସୁନା ଓ ପ୍ଲାଟିନମରେ ପରିଣତ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ପ୍ରଭୂତ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ବିଜ୍ଞାନ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରୁଛି। ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ତା ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ। ଲେଖକଙ୍କ ମତରେ ବିଜ୍ଞାନ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେଲେ ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳମୟ। ପୃଥିବୀରେ ବିଜ୍ଞାନ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଶୋଷଣ ଧାରା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ବିଜ୍ଞାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଖାଦ୍ୟ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଦେଇପାରୁଥିବା ବେଳେ ଆଶାତୀତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରମ ଲାଘବ କରିପାରିଛି। ସେଠାରେ କେହି ଅନ୍ୟକୁ ଶୋଷଣ କରିବାର କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜ ଗଠନ ହୋଇପାରିଛି। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଶାନ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରି ଡକ୍ଟର ରିଚାର୍ଡସନ୍ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରି ନ ଯାଇ ସେଠାରେ ଅଧିକ କିଛି ଦିନ ରହି ଗବେଷଣା କରିବାକୁ। ପୃଥିବୀ ଓ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ସେଠାରେ କିଛି ଦିନ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରି ଲରାଙ୍କୁ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରାଇ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି। ମିସ୍ ଲରା ୱାକର ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପରମାଣୁ ଯାନରେ ବାହାରିଲେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଲରା ୱାକରକୁ ବିଦାୟକାଳୀନ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥିଲେ। ବିଦାୟକାଳୀନ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କିଏ? ଡକ୍ଟର ରିଚାର୍ଡସନ୍ ଏବଂ ନୋରାକ୍ଟକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଅଧ୍ୟାପିକା। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଅବତରଣ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଜିନି ଟେଲାର୍ଟ ମହାଦେଶର ଛୋଟ ବଡ଼ ଅଫିସର ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଲରା ୱାକର ପ୍ରଥମେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଯେଉଁଠି ଅବତରଣ କରୁଥିଲେ ସେହିଠାରେ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରମାଣୁ ଯାନରେ ଉପବେଶନ କରିଥିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ବ୍ୟବହୃତ କେତେକ ଯନ୍ତ୍ର, ଯାହାକି କସ୍ମିକ୍ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ, ମିକଅପ୍, ପାରମାଣବିକ ନିକିତି, ନିୟନ୍ ଘଡ଼ି ଏବଂ ଫୋନରାଇଟନ୍ ସାଂଶ୍ଳେଷିକ ମଇଦା ଫୋନଭିଜନ୍ ଯାନର ବେଗ ହ୍ରାସକ ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଯାନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲରା ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ମାରିଟାନିଆ ଜାହାଜରେ। ସେଠାରେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଜାହାଜର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ତାଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରମାଣୁ ଯାନ ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରୁ ଆଣିଥିବା ସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ପତିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା 20 ନମ୍ବର ପରିଚ୍ଛେଦ ହେଲା ଉପନ୍ୟାସର ଶେଷ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ରହିଛି ନାଟକୀୟତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଲରା ୱାକରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଭ୍ରମଣ ଜନିତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉପନ୍ୟାସର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଲେଖି ସାରିବା ପରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ, ଚିନ୍ତା, ଶୋକରୁ ସେ ଅତିଶୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଦେହରେ ଥାଏ। ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ଦେବାରୁ ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲେ, କାରଣ ଆମେରିକାର ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ଲରାଙ୍କୁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲରାଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ଫେରିନଥିଲା। ରାତି ପ୍ରାୟ 9ଟା ସମୟରେ ଚେତା ଫେରିବାରୁ ଲରା ପ୍ରଳାପ କରି
ପ୍ରଳାପ କଲା ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ନୁହେଁ। ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଧର୍ମାବତାର, ମୋ ଜୀବନର ଅତି ପ୍ରିୟ ଏ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ମୁଁ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ କରିବାକୁ କେବେ ବି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିପାରେ ନା। ଏହାପରେ ଲରା ୱାକର ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କର ଛଳନା, ଶୋଷଣ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ଘୃଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାର୍ଥପର ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଥିବା ନରସଂହାର ଲୀଳା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲରା ବିଦ୍ରୋହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଅମଣିଷମାନଙ୍କର ମେଳରେ ସେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମନେ ହେଉଛି ଯେ ସତେ ସେପରି ଅଧ୍ୟାପକ ତାଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଫେରିଯାଇ ସେଠାରେ ଗବେଷଣା ତଥା ସୁଖରେ ସଂସାର କରିବାକୁ ସତେ ଯେପରି ଅଧ୍ୟାପକ ଡାକୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଳାପ ଭିତରେ ସେ ନୋରାକ୍ଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଧାନ ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କ କଥା କହୁଥାନ୍ତି। ସେ କେବେ ବି ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ନାନା ପ୍ରଳାପ ମଧ୍ୟରେ ଲରାଙ୍କର କ୍ରମଶଃ ପାକରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆସିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର କ୍ଷୀର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଟିକକ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନର କରୁଣ କାହାଣୀ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଔପନ୍ୟାସିକ କରୁଣମୟ ସ୍ଥିତିର ଉପନ୍ୟାସର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ତମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ତୁମମାନଙ୍କର ଟିକେ ବି ଉପକାର ହେଇଥିବ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।